आज आम चतुर्थ श्रेणीर राजा नूतन परिच्छेद विषयटी पढ़ा ताकू लिखिं कालंदी चरण पाणिग्राही। से गपटी जानले तुमको बहुत खुशी लगे आ बहुत किसी शिक्षा भी मिल पार। गोटे देशर जड़े राजा थिले, से राजांकर प्रधान शौक है कि सबुदिन गोटे गोटे कौन नुआ ड्रेस पिंधे, नुआ वस्त्र परिधान करेंगे। से सबुदिन जो ड्रेसटा पिंधे मनकर आज गोटे ड्रेस पिंधले हेटा काली को न काली गोटे पुणी गोटे नुआ ड्रेस, काली आउ गोटे, काली आउ गोटे, सबुदिन नुआ नुआ ड्रेस पिंधा तांकर गोटे कौन शौक हो जाई थिला। से एते शौकीन नुआ नुआ ड्रेस पिंधिबार लोक माने कहु नथिले जे राजा भल शासन करूजंती कि भल प्रजा पालन करूजंती। से माने कहउथिले कि राजा आज भल पोशाक टिए पिंधिजंती, सबुदिन केवल नुआ नुआ केवल ड्रेस पिंधिबा तांकर कौन शौक थिला। जेमती गोटे गोटे लोक थे मेन काम जहाँ से कामटी करू थे किंतु अलग काम बेसी करती। अलग काम मन कर मु कौन जड़े मु गोटे कौन शिक्षयित्री, हाँ मोर मुख्य काम कौन तुमको पाठ पढ़ेगा, किंतु मु तुमको पाठ न पढ़ेगी सब अलग काम करी बेसी। मनकर रोषे है ना कि एटा लिखा है ना, एटा लिखा है एक कागज से कागज एटा है ना। मुझे तुम पाठ न पढ़ेगी अधिकांश समय जदि मु बाहर समय देवी अधिकांश ताहले सेटा ठीक कि जेहेतु मोर विद्यालय समस्त कामर दायित्व मो ऊपर अछि। ओके, रोषे ठू आरंभ करी कागज पत्र लेखापढ़ा काम अच्छी, किंतु तथापि भी मो मुख्य काम कौन पाठ पढ़ाइबा। आ तमर मुख्य काम पाठ पढ़ा। तेणु जदि से मुख्य काम आमे करूना है ताहले आमे से पद पाई अनुचित जेते अलग काम कले भी किछि लाभ नहीं हैला। तेणु से राजा सेमती भल शासन करंतु न करंतु प्रजा पालन ठीक से भी किसी एते करनोसले, खाली शौक थिला ड्रेस खाली पिंधि नुआ नुआ ड्रेस। तेणु राजा एते पागल हो गले जे से घोषणा करदेले कि जीए जो कारीगर तांको पाई गोटे संपूर्ण नुआ दिव्य पोशाक जदि तैयारी करि परिबो ताहले तांको 1,000 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिवे। केते 1,000 सहस्र कहले कौन 1000, वेरी गुड। 100 कहले 100, सहस्र कहले 1000, 1,000 स्वर्ण मुद्रा ताकू मिलिबो। तो दी जण ठक कौन कहले एते टका मिलिबो, चलो आमे भी जीवा टिके ठकी देगिरी। एई भला राजा तो किछि कामकू नहीं, टिके ठकी ढुका देले आमको स्वर्ण मुद्रा भी मिल जीवो, आउ टिके बेपार भी हे जीवो। अरे ठक दी जण पहुँचले का पाखरे राजा पाखरे, कहले राजा आमे माने एते दिव्य पोशाक तैयारी करिवु, एते बढ़िया आ नुआ यूनिक स्टाइल रे पोशाक तैयारी करिवु। से पोशाक आज पर्यंत केही कौन देखी नथिबे। गोटे अद्भुत पोशाक सेटा ना कौन से पोशाक रो गोटे विचित्र गुण अछि कौन जो मैंने बुद्धिहीन जोरा किसी बुद्धि नथिबो, जो मैंने निज आसनर योग्य नुहंती से माने से वस्त्र आदो देखि परिबे नहीं। तापर राजा भाबिले अरे एटा निहाती गोटे कौन अद्भुत परिच्छद हेइथिबो। से कारीगर दी जण को डकेले, कहले तमे केते आ पाई टका दरकार करूज, केते खर्च हबो तो निहाती ना ड्रेस तैयारी करिबारे। कहले किछि नुहे, रेशम सूता स्वर्ण जरी मोती माणिक एते हिसाब देदेले। राजा कहले एते खर्च हबो ता माने निहाती पोशाकड़ा गोटे दिव्य पोशाकड़े हबो, माने गोटे यूनिक गोटे अलग प्रकार निहाती पोशाकड़े हो कहीं देखि नथिबे। तार ठक माने कौन बुणी चलले, से माने एक्चुअली बुणु नथिले खाली एक्टिंग करूथले। राजा बहुत दिन बीतीगला, तार राजा कहले गल प्रधानमंत्री देखिबो टिके मो ड्रेस काम केते बाट गला। प्रधानमंत्री तले गले मेसीन चली सबू चली ड्रेस कहीं ड्रेस तो दिशुनी
ତାର ଠକ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିକିରି ଯେମିତି ସତେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସିଲେଇ ହେଉଛି ଇଆଡ଼ୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ହେଲା, ତନ୍ତରେ ଏମିତି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟା ପୁରା ବୁଣୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ବାହାରୁଛି। ତାର ଆକ୍ଟିଂ କରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗୁନି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୋତେ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜା ଜାଣିବେ ଯେ ଇଏ କାମ ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ହଁ 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 ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଛି ତିଆରି ହେଉନି। ତାରେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ଏମିତି ସେନାପତିଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜା ପଠେଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତନ୍ତରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କାରଣ ଯଦି ନାହିଁ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜା ଜାଣିବେ ସେ କାମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଆଉ ମୂର୍ଖ। ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଆସିଲେ, ରାଜା ବି ଦେଖିଲେ ରାଜାକୁ ତ କିଛି ଦେଖାଉନି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ରାଜା ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତିମାଣିକ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି। ତାପରେ ସେନାପତି ବି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଭାବିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ତାମାନେ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ରାଜା, ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ କାମ ଠିକ୍ ସେ କରୁନି, ମୋର ବୋଧେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଦେବି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋର ଯେତେ ଚେଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ରାଜା ବି କ'ଣ କହିଲେ, ବାଃ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନି, ସେମାନେ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତନ୍ତ ବୁଣିବାର। ତାପରେ ଠିକ୍ ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ? କେତେ ଦିନ? କିଏ କହିପାରିବ କେତେ ଦିନ? ଆଉ କିଏ କିଛି କହିପାରିବ? 15 ଦିନ। କେତେ ଦିନ? ମାନେ ଅଧା ମାସ। କ'ଣ ପାଇଁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ? 15 ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। କହିଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ପୋଷାକଟି ମୁଁ 15 ଦିନ ପରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ପିନ୍ଧିବି। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା ପାଖେଇ, ତାଙ୍କ ପୋଷାକଟିକୁ ଏମାନେ ଥାଳିରେ ଏମିତି ଥୋଇବାର ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଯେମିତି ସତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଏମାନେ ନେଇକି ଠକମାନେ ଥଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଏ, ରାଜାଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ କହିଲେ କି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, କହିଲା ଥାଳିରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ରାଜାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇବି କ'ଣ? ଶେଷରେ ସେ ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ପଛକେ ବୋକା ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ବରଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଏ ଥାଳିରେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ରାଜା ପିନ୍ଧେଇବି? ଆପଣ ସତରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଦେଖିଲେ ସତ କଥା ତ, କହିଲେ ମୁଁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ରାଜା ମନେ ମନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। କହିଲେ ସତ କଥା, ଏଇ ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ କେତେ ରେଶମ ଜରି, କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜରି, କେତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, କେତେ ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ କେତେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଲଗଉଛି କହିକି। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌକୁନିଆ ପ୍ରକୃତି, ସୌକୁନିଆ ମନୋଭାବ, ସୌଖିନ ମନୋଭାବ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଥିଲା, ତାହା ଛାଡ଼ି ଗଲା। ଏଣିକି ତାଙ୍କର କାମ କେବଳ କୋଉଠି ରହିଲା? ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ, କେମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ରାଜାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ବଳେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଠକ 2 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଠକିକି ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଗପଟି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବି କରିଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ଦେଇ କହିଲ, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସଉକ କ'ଣ ଥିଲା? ନୂଆ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଠେଇଥିଲେ? ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେ ଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଯାଇ 62 ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବାଃ ପୋଷାକଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଫେରି ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇ ସମାନ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଷାକ ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନୂତନ ପରିଚ୍ଛଦଟି ପିନ୍ଧାଇବାକୁ ଆସି ଭୃତ୍ୟଟି ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ନିଜେ ପଛେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଏ, ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବୋକା ହେଇପାରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ରାଜା ଦିନେ କଣ ଘୋଷଣା କଲେ? ବାସ୍, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବ, ଦିବ୍ୟ ପୋଷାକ, ଅଦ୍ଭୁତ ପୋଷାକ ତିଆରି କରିବ, କଣ ତାକୁ 1,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ, ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଶଠ କହିଲେ କଣ? ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ରାଜାକୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆମେ କୁହ ଠିକ କହୁଛ, କୁହ। କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଯେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତାକୁ ଏ ପୋଷାକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ କାହିଁକି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ? ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେନି କି ସତରେ କୋଉଠି କାହିଁ ତ କିଛି ପୋଷାକ ଦେଖାଯାଉନି। ରାଜା କାହିଁକି ସାବାସ କହିଲେ ଠକ 2 ଜଣକୁ? ରାଜା ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଦେଖାଯାଉନି, କାଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବେ ମତେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ତେଣୁ ସେ ଠକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ସାବାସ ଦେଲେ। ରାଜା ନିଜର ଭ୍ରମ ବୁଝିପାରିଲେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ କି ମୁଁ ବରଂ ବୋକା ହେଇଥାଏ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଏ, ନିଜରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମିଥ୍ୟା କହିବି ନାହିଁ, ଏଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ତମକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଆସୁଛି, ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ତମେ ସାରିଦେବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।